안녕하세요, 원희씨입니다. 요즘 보면은 노트북 대신에 아이패드 사도 되나요? 아니면은 아이패드가 PC를 대체할 것이다 이런 말들이 많이 나오지 않습니까? 과연 애플은 어떠한 생각을 가지고 있고 처음부터 어떠한 계획을 세웠는지 역대 키노트들을 살펴보면서 잠깐 이야기를 나누고 뒷부분에서는 아이패드 3세대를 어떻게 사용할 수 있는지 잠깐 살펴보도록 하겠습니다. 참고로 이번 영상에서는 이 파란색 로지 키스투고 모델을 선물로 드립니다. 자세한 내용은 영상 말미를 참고해주세요. 그럼 함께 가시죠. And the question has arisen lately, something that's between a laptop and a smartphone. Is there room for a third category of device in the middle? If there's going to be a third category of device, it's going to have to be better at these kinds of tasks than a laptop or a smartphone. Otherwise, it has no reason for being. Now, some people have thought that that's a netbook. The problem is, netbooks aren't better at anything. They're slow, they have low quality displays, and they run clunky old PC software. So they're not better than a laptop at anything, they're just cheaper. They're just cheap laptops. And we don't think that they're a third category device. But we think we've got something that is. And we'd like to show it to you today for the first time. And we call it the iPad. So, let me show it to you now. This is what it looks like. I happen to have one right here. That's what it looks like. Very thin. It's just like this. 영상을 보시면 아시겠지만 스티브 잡스는 이 아이패드에 대한 분명한 자기 철학이 있었습니다. 이런 책에서도 나와 있는 내용이지만 이 태블릿 PC가 미래형 컴퓨터라고 스티브 잡스는 줄기차게 주장했습니다. 어떠한 것의 대체품으로서의 아이패드를 원했던 것이 아니라 태블릿이 가지고 있는 강점이 곧 미래의 컴퓨터 시스템이다 라고 생각했던 겁니다. 그러니까 우리가 생각하는 지금의 맥OS나 윈도우즈를 생각하는 것이 아니라 완전히 처음부터 새로운 영역의 아이패드를 만들고 싶었던 거죠. 그럼 계속해서 뒤에 내용을 한번 살펴볼게요. Under $1,000, which is code for $999. When we set out to develop the iPad, we not only had very ambitious technical goals and user interface goals, but we had a very aggressive price goal because we want to put this in the hands of lots of people. And just like we were able to meet or exceed our technical goals, we have met our cost goals. And I am thrilled to announce to you that the iPad pricing starts not at $999, but at just $499. 개인적으로 이러한 부분은 지금의 애플에도 좀 적용이 되었으면 좋겠어요. 지금 아이패드나 아니면 아이폰이나 너무 비싸잖아요. 조금만 더 지금의 가격보다 낮출 수 있는 부분이 있다면 낮춰주면 어떨까 하는 아쉬움이 남는 건 사실입니다. 그럼 계속해서 스티브 잡스 사후 팀 쿡이 이끌어오는 아이패드 키노트는 어떤지 한번 살펴보실게요. I'd like to talk about iPad. We sold our 100th million iPad. We sold more iPads in the June quarter than any PC manufacturer sold of their entire PC lineup. 재미있는 것은 이때부터 팀 쿡이 아이패드를 설명할 때 태블릿 시장에서 우리가 1위를 차지했다라고 이야기하는 게 아니라 PC를 거들먹거리기 시작합니다. 그러니까 다시 말해서 결국 우리의 아이패드의 경쟁 상대가 PC가 되도록 하겠다. 이미 어차피 태블릿 시장은 평정되었기 때문에 PC를 사고 싶은 사람들이 우리의 고객이 되도록 만들어야겠다라는 마케팅 전략이 들어가는 것이죠. 다음에 있었던 키노트 한번 보실까요? Next up, iPad. We called iPad our most advanced technology and a magical and revolutionary device. But not everyone saw it this way. Some didn't see the need for it. Still others
didn't think it could compete with a netbook. Who remembers netbooks? 이 장면도 굉장히 재미있는데요. 아이패드를 설명하는데 또다시 넷북을 또 언급합니다. 물론 스티브 잡스가 언급을 했었기 때문에 많은 사람들이 그 당시에 넷북을 아이패드가 대체할 수 있는가? 이러한 화두들이 있었던 것이 사실입니다. 근데 여기서 이제 쐐기를 박는 거죠. 넷북은 이미 우리의 경쟁 상대가 아니다 라는 것을 어필하는 거예요. 실제로 이 2013년 이후부터 넷북 시장은 거의 소멸 단계로 들어가게 되거든요. 그리고 나서 다음 키노트에서는 어떻게 언급하는지 다음 키노트를 한번 보실게요. I'd like to now talk about iPad. And now as you look around, iPad is everywhere. In fact, we've sold over 225 million iPads around the world. If you look at the top 4 by volume, PC manufacturers, the number of sales that they've done for the last 12 months and compare that to iPad, iPad beats them all. And this is their entire PC lineup, every notebook, every desktop, every 2-in-1, every all-in-one, every toaster refrigerator in one, all of them. 이거는 굉장히 개인적인 의견인데요. 팀쿡이 키노트 하는 전략을 굉장히 잘 세웠다고 생각합니다. PC 판매량을 비교하면서 자신들의 고객이 태블릿이라는 그 작은 영역의 고객들만을 잡으려는 것이 아니라 컴퓨터를 사용하는 모든 대상이 우리의 고객이다라는 것을 이러한 키노트들을 통해서 보여준다고 볼 수가 있어요. 뭐 이러한 회사들의 고객들까지 우리 애플의 고객으로 만들겠다라는 것이 지금 이 장면에서 보여지는 것이죠. 더 재미있는 건 2015년에 있었던 12.9인치 아이패드 프로 키노트인데요. 함께 보실게요. Next up is iPad. Yes, iPad. iPad is the clearest expression of our vision of the future of personal computing. 2015년 아이패드 프로를 소개하기 전에 아이패드에 대해서 정의를 내리는 장면인데요. 팀쿡이 이렇게 이야기합니다. 우리가 꿈꿔온 미래형 PC 그 자체가 바로 아이패드이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그런데 분명한 것은 처음부터 애플은 아이패드를 계속해서 미래형 컴퓨터라고 언급을 해왔어요. PC를 대체할 수 있는 영역의 것이 아니라고 생각을 했던 거죠. 그러니까 PC나 랩탑을 대체하기 위해서 이것을 사라고 강조한 것은 아니었는데 어느 순간 많은 사람들의 인식 속에는 계속된 팀쿡의 아이패드 판매량과 PC 판매량 비교 그리고 이러한 언급들이 맞물려지면서 아이패드가 PC를 대체할 수 있는가? 라는 의문을 계속해서 갖게 되는 것이죠. 근데 이것이 장점이 애플에 관심 있는 사람들도 더욱더 관심을 기울이게 만들고 관심이 없는 사람들도 더 많은 관심을 기울이게 만드는 엄청난 홍보 효과를 가져오게 돼요. 말이 길어지면 좀 그러니까 다음 키노트까지 보고 좀 더 이야기를 나눌게요. Next up is iPad. We believe that iPad is the perfect expression of the future of personal computing. We took a giant step in this direction last fall with the introduction of the 12.9-inch iPad Pro. And since then, many people are telling us that the iPad Pro has become their primary computing device. And Alex Waldman, head of design at Rafa. iPad Pro goes with me everywhere. For everything I do, including designing the latest cycling collection, it has not only replaced my laptop, but my paper notebook as well. People love iPad Pro. It is a revolutionary device. And when they see the features and performance and capabilities of a product like the iPad Pro designed for our modern digital lifestyle, well, many of them will find it is their ultimate PC replacement. And iPad Pro, so powerful and so capable, it truly is the future of personal computing. 2016년 아이패드 키노트를 보면은 새로운 접근을 하기 시작합니다. 정말로 이제는 아이패드를 PC나 랩탑의 대체품으로 사용을 해라 라고 제시를 하기 시작하는 거죠. 그때부터 이어진 아이패드는 PC를 대체할 수 있는가라는 토론은 지금도 계속 이어지고 있어요. 그런데 사실 솔직하게 말해서 아이패드 프로 2세대까지는 그냥 독립적인 아이패드 태블릿으로서의 가치를 본다면 성공적인 제품이지만 PC나 랩탑을 대체하기 위한 제품이다? 라고 본다면 조금 의문을 가질 수밖에 없는 게 사실이죠. 근데 실제로 PC나 랩탑의 대체품으로서의 아이패드가 가능할지도 모르겠다라는 것이 아이패드 프로 3세대 키노트에서 보여지게 됩니다. 영상 보시죠. Now let's talk about another powerful creative product, iPad. But what you might not know
is we've sold more iPads in the last year than the entire notebook lineup of all of the biggest notebook manufacturers. This makes iPad not only the most popular tablet, but the most popular computer in the world. 사실 여기까지만 보면은 아이패드 프로 2세대를 가지고 어떻게 노트북이나 데스크탑을 대체하라는 거야 라는 생각을 가지게 되는데요. 계속해서 보시면 This is the new iPad Pro. These iPad Pros are faster than 92% of all the portable PCs sold in the last 12 months, including the most popular Core i7 models from the top manufacturers. And so in these new iPad Pros, we're moving to USB-C. It changes the way we think about computers. 컴퓨터의 개념을 바꿔버렸다라고 이야기를 하는데요. 일단 USB-C로 바뀐 것에 대해서는 굉장히 긍정적이에요. 실제로 PC에서 하던 작업들을 아이패드에서도 할 수 있도록 확장해준 영역이기 때문에 굉장히 긍정적으로 봅니다. 근데 중요한 건 지금 이미 PC에 익숙한 세대들은 아이패드만을 가지고 생활하기에는 좀 한계가 있어요. 그런데 다음 세대를 이야기하면 조금 다른 이야기가 될 것 같아요. 2013년에 오바마 행정부에서 한 가지 했던 것이 있는데 디지털 교육 정책의 일환으로 커넥트 에듀케이션이라는 정책을 펼치게 됩니다. 이게 뭐냐면 전국 초중고의 컴퓨터 교육을 2018년까지 99%까지 끌어올리겠다 뭐 이러한 내용이었어요. 근데 거기에 적극적으로 참여한 기업이 바로 애플입니다. 전국 29개 주 114개 초등학교에 무상으로 아이패드를 제공하고 그리고 교육까지 책임지는 프로그램인데요. 듣기만 하면 굉장히 좋아 보이잖아요. 그냥 공짜로 아이패드를 주고 교육까지 해준다 이러니까. 근데 당시에 이것을 가지고도 굉장한 비난 여론들이 있었어요. 자신들의 상업적 입지를 넓히기 위해서 이러한 것을 펼치는 것이다 뭐 이런 이야기들을 했는데 저는 뭐가 되었든 이런 정책은 굉장히 좋은 정책이라고 생각합니다. 이렇게 아이패드나 아이폰, 스마트폰을 접했던 세대들은 정말로 우리가 생각하는 맥OS나 윈도우 PC 같은 것이 필요하지 않는 세대들이 조금씩 자라고 있어요. 그러한 세대들에게는 아이패드가 굉장히 중요한 영역의 개인 컴퓨터가 될지도 몰라요. 그렇기 때문에 애플이 꿈꿔왔던 차세대 미래형 PC가 바로 태블릿이다라는 말이 이미 인생을 한 20-30년 이상 살아온 분들에게는 어떻게 보면 뻘소리 같기도 하고 이상한 소리 같을지도 모르지만 10대 그리고 그 이하의 친구들에게는 아이패드 하나만 가지고도 자신들이 꿈꾸는 모든 것들을 만들 수 있고 개발할 수 있는 미래형 컴퓨터에 어울리는 세대들도 나타날 수 있다는 거죠. 어찌되었건 애플의 아이패드는 현재 굉장한 성공 궤도를 달리고 있는 건 사실입니다. 저에게 한 가지 바람이 있다면 제 유튜브 채널도 성장을 하게 되었을 때 아이패드 6세대 같은 모델들을 구입을 해서 정말로 공부하고 싶은데 환경이 허락하지 않는 친구들에게 선물로 나누어 주고 싶은 소망이 있어요. 제가 이것을 언급하는 이유는 제가 나중에 정말로 이 채널이 성장했을 때 제 꿈이 사라질까봐 돈을 쫓아가는 것이 아니라 더 좋은 일에 더 선한 일에 사용하기 위해서 돈을 움직이게 하고 싶은 마음이 있기 때문에 구태여 이 영상 속에 저의 소망을 담아둡니다. 아이패드 OS를 만난 아이패드를 어떻게 활용할 수 있을지 한두 가지만 잠깐 살펴보도록 할게요. USB-C 포트를 활용해서 모니터를 연결해 주었습니다. 이제는 마우스가 지원되기 때문에 PC나 랩탑 없이도 아이패드만 들고 다니면서 실내에서는 좀 더 큰 화면으로 정말 컴퓨터를 활용하듯이 사용할 수 있는 거죠. 한 가지 아쉬운 점이 있다면 해상도가 잘린다는 점은 좀 아쉬운 부분이에요. 노트9 같은 경우에는 한번 연결하면 덱스가 뜨지 않습니까? 그래서 모니터에 맞추어서 해상도가 조절이 되는데 아이패드도 이러한 기능은 좀 도입이 되었으면 좋겠어요. 루마퓨전을 쓰시는 분들이라면 한번 주목해 보셔도 좋을 것 같은 게 작업되는 화면을 모니터에 띄우고 작업은 밑에 아이패드를 통해서 할 수 있는 방법도 있고요. 유튜브 어플은 유튜브를 끄거나 화면을 닫으면 자동으로 꺼지게 되잖아요. 그런데 아이패드용 사파리를 사용하면은 작은 화면을 띄워놓고 다른 작업들도 계속해서 할 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 넷플릭스나 엠플레이어 같은 플레이어들은 모니터의 전체 화면을 쏴줘서 훨씬 쾌적하게 영상을 감상할 수도 있죠. 그리고 저 같은 경우에는 지금 USB 3.0 도킹 스테이션을 사용하는데 여기에 연결되어 있는 모든 하드도 아이패드를 통해서 읽어올 수가 있습니다. 그리고 저처럼 USB로 연결되는 스피커를 사용하시는 분들은 도킹 스테이션 하나만 있으면 USB로 연결된 스피커를 통해서 음악을 들을 수도 있죠. 근데 한 가지 아쉬운 것은 지금 화면을 보시면 마우스가 100% 지원되지 않습니다. 픽셀별로 움직이는 게 느껴지는데 추후에 이것이 업데이트를 통해서 부드럽게 적용이 되었으면 좋겠어요. 영상을 만들다 보니 조금은 두서가 없이 진행이 된 것 같은데요. 정리하겠습니다. 애플은 처음부터 대체품으로서의 아이패드가 아니라 미래형 컴퓨터의 개념으로 아이패드를 만들고 있었다는 것. 아이패드는 끊임없이 아이패드로서의 정체성이 이어질 겁니다. 제가 감히 예견하지만 맥OS를 아이패드에 우겨 넣는 일 같은 것은
아마 생기지 않을 거예요. 하지만 반대로 맥은 계속해서 아이패드를 닮아갈지도 모릅니다. 아이패드 OS를 입은 아이패드, 과연 어떻게 사용될지 개인적으로는 기대가 많이 되는데요. 영상은 여기까지 마무리하도록 하겠습니다. 함께 해주셔서 너무나도 감사하고요. 댓글에 이메일 주소를 남겨주세요. 그러면 이 파란색 키스투고 모델을 한 분께 선물로 보내드리도록 하겠습니다. 계속해서 아이패드 OS와 관련된 소식을 업로드해 드릴게요. 그럼 모두 행복하세요.